بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم التعليمية للغة الفرنسية. تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. إذا نسترسل في دروس النحو لا غرامير. درسنا لليوم هو لا فورم نيجاتيف، صيغة النفي. Plan du cours. Règles, exemples, exercice d'application, correction, exercice d'entraînement et correction. إذا كخطة للدرس نأخذ règles، قواعد، exemple، أمثلة، exercice d'application تمرين تطبيقي، correction مع تصحيحه، exercice d'entraînement تمرين للتمرن، et à la fin on va faire la correction d'exercice. سنقوم بتصحيح التمرين. Règle numéro 1. قاعدة رقم 1. Pour employer la forme négative, on encadre le verbe avec une des négations suivantes. إذا لاستعمال صيغة النفي نقوم بتأطير الفعل on encadre, c'est le verbe encadrer, تأطير le verbe الفعل avec une des négations suivantes مع باستعمال أحد علامات النفي التالية. Ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne point, ne guère. إذا لدينا pas هي ليس، ne plus plus ça veut dire أبدا هي وجامي، لكن الفرق بينهما plus on utilise lorsqu'on était en train ou bien on était dans le passé en train de faire une action. إذا كنت تقوم بشيء ما في الماضي وتوقفت عن فعله في الحاضر فأنت تستعمل plus. Ça veut dire ne parle plus à cette personne. لا تتكلم أبدا مع هذا الشخص، أي أنك كنت تكلمه. Ne rien, rien هي لا شيء. point guerre. إذا هذه لدينا غير بالكاد. إذا هذه علامات أو أشكال النفي التي سندرسها. إذا بالنسبة للقاعدة الأولى نقوم بتأطير الفعل إذا كان مصرفا في زمن بسيط. Alors si le verbe est conjugué au présent, on peut l'encadrer avec une de ces négations. إذا كان الفعل مصرف لزمن غير مركب فنحن نقوم بتأطير الفعل، أي أننا نحصره هنا، نضع قبله ne وبعده pas. Exemple ou bien règle numéro 2. Pour les verbes conjugués à un temps composé, la négation encadre l'auxiliaire. إذا كان الفعل أو الأفعال المصرفة لزمن مركب، la négation encadre l'auxiliaire. إذا النفي يقوم بتأطير الفعل المساعد وليس الفعل الأساسي. Exemple. Je n'ai pas fait. إذا لدينا هنا un temps composé, c'est le passé composé. إذا هنا قمنا بتأطير l'auxiliaire avoir وليس le verbe faire. إذا كان الزمن مركب فنحن نقول je n'ai pas fait وليس je ai ne fait pas. Je n'avais pas fait. إذا هنا قمنا بتأطير le verbe avoir, l'auxiliaire avoir وليس le verbe faire. Je n'étais pas parti. لم أكن ذاهب. إذا قمنا بتأطير l'auxiliaire être لأنه في زمن مركب. لم نقم بتأطير le verbe partir. إذا سأوضح أكثر في المثال في هذا الجدول. Exemple. Présent. Présent, c'est un temps simple. إنه زمن بسيط. Le passé composé, c'est un temps composé. الماضي المركب هو زمن مركب. Ici, on va encadrer le verbe suivant la première règle. إذا حسب القاعدة الأولى هنا سنؤطر الفعل لأن الفعل صرف في الحاضر وقلنا هو زمن بسيط.
Ici, on va encadrer l'auxiliaire avoir. إذا هنا سنقوم بتأطير الفعل المساعد وليس الفعل الأساسي لأن الزمن الذي صرف فيه le verbe regarder c'est un temps composé إذا هو لأنه صرف في زمن مركب فنقول je ne regarde pas لا أشاهد je n'ai pas regardé لم أشاهد إذا هنا قمنا بتأطير regarde, c'est le verbe qu'on a encadré. Ici, on a encadré l'auxiliaire. Tu ne regardes pas. لا تشاهد. Tu n'as pas regardé. لم تشاهد. Elle, il, on ne regarde pas. N'a pas regardé. Nous ne regardons pas. Nous n'avons pas regardé. إذا هنا نحن لم نشاهد. نحن لا نشاهد لأنه الحاضر وهنا نقول نحن لم نشاهد لأنه الماضي. Vous ne regardez pas. أنتم لا تشاهدون وهنا vous n'avez pas regardé. أنتم لم تشاهدوا. Il, elle ne regarde pas. Il, elle n'ont pas regardé. إذا هذا هو الفرق وكيفية استعمال la négation بالنسبة للأفعال المصرفة في زمن بسيط أو المصرفة في زمن مركب. قمنا بتطبيق القاعدتين 1 و 2. القاعدة رقم 3 ne peut aussi être employé seul. Ne peut aussi être employé seul. نستطيع نستطيع أن تستعمل لوحدها أو تستطيع أن تستعمل لوحدها. Exemple. Je ne cesse de penser à toi. إذا نلاحظ أن كتبنا هنا ne ولم نضيف pas أو plus أو rien. لم نضيف استعملنا ne فقط. إذا هي تستعمل لوحدها في بعض الاستثناءات. Si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. إذا je ne cesse de penser à toi. لا أتوقف عن التفكير فيك. Si je ne m'abuse. إذا لم أكن خاطئ. إذا القاعدة رقم 3 هو هناك حالات نستعمل فيها ne بدون الصيغة المرافقة للنفي أي فقط عبارة ne. La règle numéro 4. Lorsque la phrase est construite avec des mots ou des groupes de mots qui précèdent le verbe, on utilise ni. Exemple. Il n'a ni sœur ni frère. Je ne bois ni thé ni café. إذا مفهوم هذه القاعدة lorsque la phrase est construite avec des mots عندما تكون الجملة مبنية أو مركبة مع كلمات ou des groupes de mots أو مجموعة من الكلمات qui précèdent le verbe on utilise ni التي تلي الفعل أو تسبق الفعل نستعمل ni. Il n'a ni sœur ni frère. ليس لديه لا أخت ولا أخ. إذا نلاحظ أن هنا لدينا كلمتان متتابعتان تتبع الفعل avoir sœur frère. إذا سنستعمل ni. Il n'a ni sœur ni frère. Je ne bois ni thé ni café. لا أشرب لا قهوة لا شاي. le thé هو الشاي. ni café ولا قهوة. لا أشرب لا شاي ولا قهوة. إذا في هذه الحالة الكلمات تأتي بعد الفعل وليس قبله. أتمنى أن تكونوا فهمتم القاعدة رقم 4. نمر الآن إلى التمرين التطبيقي. Exercice d'application. Coche les phrases qui sont à la forme négative. إذا قم بوضع علامة على الجمل التي في صيغة النفي. Je n'ai pas regardé la télé. Mon fils a fait ses premiers pas. Il ne veut rien faire. C'est un paresseux. إذا نلاحظ هنا أن لدينا
le verbe regarder est conjugué au passé composé. C'est un temps composé. نلاحظ أن هذا الزمن مركب. نلاحظ أن لدينا هنا le verbe faire في الحاضر. عفوا mon fils a fait. Le verbe faire في الماضي au passé composé. Il ne veut rien faire. C'est un paresseux. نلاحظ أن هنا الفعل vouloir مصرف في الحاضر. إذا سنقوم بتصحيح. أتمنى أن تكونوا قد أخذتم ورقة وسجلتم التمرين وقمتم بوضع علامة في خانة الجمل المصاغة في النفي. Je n'ai pas regardé la télé. نلاحظ أن لدينا un accent لأن حذفنا الأو لأن il y a deux voyelles. لدينا حرفان متحركان E و A. On a encadré l'auxiliaire avoir et non pas le verbe regarder parce que le temps de conjugaison c'est le passé composé. إذا قمنا بحصر الفعل المساعد وليس الفعل بعلامات النفي لأن الزمن الذي قمنا بتحويل فيه le verbe regarder هو زمن مركب. Je n'ai pas regardé la télé. لم أشاهد التلفاز. وضعنا علامة. نمر الآن إلى الجملة الموالية. نقرأ جيدا هذه الجملة. Mon fils a fait ses premiers pas. إذا هنا لدينا pas فقط ولا يوجد ne. إذا لا نخلط بين pas la conjonction de négation ولا بين pas نقصد بها الخطوات. إذا معنى الجملة هنا mon fils a fait ses premiers pas. ابني قام بخطواته الأولى. les pas هما الخطوات. تكتب مثل كتابة la conjonction pas. إذا لا نقوم بوضع علامة لأن هذه الجملة ليست جملة في صيغة النفي. Il ne veut rien faire. C'est un paresseux. إذا نلاحظ أن le verbe vouloir est au présent. On a encadré le verbe. إذا هو صرف في زمن بسيط وهو الحاضر وقمنا بتأطيره بعلامة النفي ne rien. Il ne veut rien faire. لا يريد فعل أي شيء. C'est un paresseux. إنه كسول. إذا قمنا بوضع علامة في. قمت بكتابة علامات النفي بلون أخضر كي تلاحظوها في الجملة. الآن نمر إلى التمرين الموالي. C'est un exercice d'entraînement. هو عندما أقوم بتمرين تطبيقي دائما يكون أسهل من التمرين للتمرن. Écris les phrases à la forme négative. إذا أكتب هذه الجملة باستعمال صيغة النفي. Vous parlez en espagnol, je comprends. إذا هنا سنقوم بحصر الفعل الذي يحتاج إلى النفي حسب الجملة. Je veux parler en espagnol. تتكلمون الإسبانية. et je comprends وأفهم. إذا هنا مثلا أنا سأقول ذلك. هل أنا فعلا أفهم الفرنسية الإسبانية؟ أنا لا أفهمها. إذا سنقوم بتأطير le verbe comprendre. لا أستطيع أن أقول vous ne parlez pas en espagnol et je comprends. لا نستطيع أن نقول لا تتكلم الإسبانية وأفهم ولكن نستطيع أن نقول العكس. J'utilise le petit tricycle que m'a offert mon grand-père. إذا هنا سنلاحظ أن le verbe qu'on doit encadrer لدينا فعل الذي سنقوم بتأطيره هو فعل utiliser وليس كما offrir لأن الجد فعلا أعطى le tricycle للطفل ولكن هل أنا أستعمله؟ le verbe utiliser هو فعل استعمال. Hier vous avez révisé vos leçons. إذا هنا le verbe réviser en passé composé. نلاحظ أن هنا لدينا فعل راجع في الزمن المركب الماضي المركب. إذا سنقوم بتأطير هنا le verbe réviser ونقوم هنا بتأطير comprendre ونقوم هنا بتأطير utiliser.
نقرأ الجملة جيدا ونؤطر. قد نؤطر مرتين، قد نحاول مرتين. أقول إن أطرت parler ستكون الجملة معناها غير يعني غير صحيح، بينما إن أطرت le verbe comprendre ستكون للجملة معنى صحيح. وهنا لدينا فعلين، le verbe offrir أعطى أو وهب أو أهدى، و le verbe utiliser فعل استعمل. إذا أطلنا le verbe offrir هو لن يكون هناك معنى صحيح للجملة، لذلك سنؤطل le verbe utiliser. بينما في الجملة الثالثة هي أكثر بساطة لأن فيها فعل واحد، إذا سنؤطل le verbe avait révisé، le verbe révisé، ولكن نلاحظ الزمن الذي حولت إليه الجملة. إذا أولا نقوم بتصحيح الجملة الأولى، نؤطرها أو on l'a mis à la forme négative. Vous parlez en espagnol et je ne comprends rien. تتكلمون الإسبانية ولا أفهم شيئا. إذا لم نستعمل je ne comprends plus، إذا استعملنا je ne comprends plus يعني أنك كنت تفهم ولم تعد تفهم. لن نستعمل je ne comprends jamais. إذا الصيغة المناسبة je ne comprends rien، لا أفهم شيئا. نمر إلى الجملة الثانية. J'utilise le petit tricycle que m'a offert mon grand-père. Je n'utilise plus le petit tricycle que m'a offert mon grand-père. إذا نلاحظ أن هنا استعملنا ne plus وأطلنا le verbe utiliser. إنه فعل في زمن بسيط. tricycle هي دراجة ثلاثية العجلات. Je n'utilise plus le petit tricycle que m'a offert mon grand-père، أي أنني كنت أستعمله ولكن لم أعد أستعمله. Je n'utilise plus، لم أعد أستعمل le petit tricycle الدراجة الصغيرة التي أهداني إياها والدي. tri ça veut dire ثلاثة، cycle دراجات، إذا فيها ثلاث دراجات. إذا قمنا بتأطير le verbe utiliser وليس le verbe offert، لأن الجد أهدى لهذا الطفل le tricycle. لا يجب أن ننفي شيئا ما قد وقع، ولكن الطفل لم يعد يستعمل العجلة الثلاثية، الدراجة ثلاثية العجلات، لذلك قمنا بتأطير le verbe utiliser. نمر إلى الجملة الأخيرة. قلنا أنها أكثر بساطة. Hier vous avez révisé vos leçons. البارحة قمتم بمراجعة واجباتكم. نلاحظ أن le verbe réviser est conjugué au passé composé. إذن الفعل هو صرف في الزمن الماضي المركب. حسب القاعدة رقم 2 لن نقوم بتأطير réviser، بس سنقوم بتأطير le verbe bien l'auxiliaire avoir. hier البارحة، إذا hier يدل على c'est un indicateur temporel، هو مؤشر وقتي أو زمني، يدل على أنه علينا أن نستعمل الماضي أي الماضي المركب. hier vous n'avez pas révisé vos leçons. البارحة لم تراجعوا دروسكم. إذا كان هذا هو التصحيح. أعيد قراءة الجمل. Vous parlez en espagnol et je ne comprends rien. Je n'utilise plus le petit tricycle que m'a offert mon grand-père. Hier, vous n'avez pas révisé vos leçons. إذا أتمنى أن يكون الدرس واضحا. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم درسنا لليوم. أشكركم على تواصلكم وحسن تتبعكم وتشجيعاتكم. لا تنسوا أن تشتركوا على القناة وأن تضعوا إعجاب لهذا الدرس. أي ملاحظات، أي تساؤلات، يمكنكم التواصل معي سواء عبر كتابة تعاليق على اليوتيوب أو عبر التواصل في الفيسبوك الخاص بي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.